सरकार की पॉलिसी ये रही है कि लोगों को सड़क ते रखो। शायद गवर्नमेंट की पॉलिसी ये सी कि ये कोविड तो डरदा किसान संघर्ष नहीं कर सकेगा तो ये बिल जिहड़े ने सौखे लंघ जाएंगे। की कारण सी किहड़े बिल ने च बांह आई सी केंद्र सरकार की कि इन्ने बुरे हालातों दे विच इस तरह का बिल जिहड़ा पास किए गए जिहदे नाल अफरा तफरी मच गई। जिहड़े हवाई चप्पल पहनने वाले सन वो 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चल के गए। हवाई यात्रा तो उन्होंने की करनी सी कि अडानी वगैरह जिहड़े हैगे ने रिलायंस दे जिहड़े हैगे ने उन्हां दे प्रोडक्ट्स जिहड़े ने उन्हां नूं बाइकआउट करना चाहिए क्योंकि अक्सर सरकारां इस इशू दे उत्ते लोकां नूं वंड दिंदियां। इस मुहिम ने इस संघर्ष ने एक चीज साबित करती कि पंजाब दा नौजवान अज भी उन्ना ही बहादुर है, उन्ना ही जंगजू है जिन्ना वो पहला सी, जिन्हां दी असीं गल्लां सुनदे हां। हाँ जी। सालों से जिसकी उगाई हुई रोटी हम खा रहे हैं, आज वो सड़कों पर निकला है। वो अपनी बात रख रहा है और वो विरोध कर रहा है। आज उसको हमारे समर्थन की जरूरत है, लेकिन हम आज भी अपनी आंखें बंद करके यूं ही घरों में बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आप देख रहे हैं ग्लोबल हेडलाइन न्यूज। और आज हम जुड़ चुके हैं एक ऐसे इंसान के साथ जिसे भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और आज वो अन्नदाता के बारे में स्वयं बात करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर परमजीत कुमार जी का और आज हम उनसे जानेंगे कि वो आखिर फार्म बिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर, मैं आपका वेलकम करती हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। ਅੱਜ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। और अज किसान जिहड़ा वो रुल रहा है, सड़कों ते रुल रहा। अज उन्नी ठंड दे विच जिथे असीं बाहर निकल कपड़े पा के बाहर नहीं निकल सकते सड़क ते रात दे वेले, अज वो किसान अपने बच्चों नूं लैके अपने बुजुर्गों नूं लैके सड़कों के उत्ते दरियां बिछा के उपर कंबल लैके सौ रहा। और शायद कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हां कोल प्रॉपर कंबल भी ना हो। और ऐसी हालत नूं देखण तो बाद जे असीं उन्हां दे बारे च नहीं सोचदे, जे उन्हां दे बारे च आवाज़ नहीं उठाते तो मैं समझना असीं बहुत बड़े अकिरतकाण होवांगे किसानों प्रति। हाँ जी सर, हम हमेशा इतिहास में देखा गया है कि पंजाब जो है वो बलिदान का मिट्टी भी बोला जाता है। लोग कहते हैं कि ये एक ऐसी धरती है जहाँ पे 5 दरिया होने के बाद भी अगर हमारा दूसरा नाम आता है तो बलिदान का नाम आता है। हम सिमरन करते हैं, हम अपने गुरुओं की मानते हैं और आज तक हमारे जो गुरबानी है हम उसका भी अनुसरण करते हैं। लेकिन फिर भी आज की जो यूथ है वो कहीं ना कहीं बहुत अनदेखा कर रही है इन चीज़ों को और वो सब कुछ छोड़कर अपनी मिट्टी को छोड़कर बाहर जाने की सोच रही है। मैं थोड़े इस अखीरले पॉइंट नाल बहुत सहमत नहीं क्योंकि साडा यूथ जिहड़ा ਉਹਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ कि मैं इस मिट्टी का जम्मिया होया और मैं इस मिट्टी की शहादत पाने लिए भी तैयार हाँ। तुसीं उन्हां दीयां बहुत सारिया वीडियोज़ देखिया होंगियां, छोटे छोटे बच्चे ने 13-13 साल के मुंडे ने जिहड़े कहंदे ने असीं इत्थे शहीदी पाउण नूं आए हां, असीं सारे काम घरों निबेड़ के आए हां, असीं अपने माँ प्यो नूं दस के आए हां कि हुण जे जद जित के आवांगे जां मर के आवांगे। सो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। इस मुहिम ने, इस संघर्ष ने एक चीज साबित करती कि पंजाब दा नौजवान अज भी उन्ना ही बहादुर है, उन्ना ही जंगजू है जिन्ना वो पहला सी, जिन्हां दी असीं गल्लां सुनदे हां। हाँ जी, एक और सवाल जो है वो जनता हमेशा पूछती है। आधी जनता को पता है कि फार्म बिल क्या है, लेकिन आधी जनता जो है वो ऐसी हवा में या तो वो जानती भी नहीं है और वो देखती भी नहीं है। तो अगर आप आम भाषा में इस फार्म बिल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज हमारी पब्लिक को बताइए। मैं इहदे बारे प्रॉपर तुहानूं सारी गल दसनी चाहांगा, पर एक गल मैं इत्थे भी कहनी चाहना
ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, 2 ਨਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਪਾਸ, ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ 2020 ਬਿੱਲ 2020। ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਉਹਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ। ਆਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਂਹ ਆਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਅਗਰ ਹੋਰ 2-4 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ MSP ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਸਲ ਹੀ ਨਾ ਬੀਜੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੀਜ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ MSP ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ MSP ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ MSP ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ BSNL ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ BSNL ਬੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, BSNL ਬੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ BSNL ਵਿਕ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ 2-3 ਸਾਲ MSP ਤੇ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ
ਦੂਜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਜੇ ਆਹ ਰੇਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਫਸਲ ਤੇ ਸੁੱਟਣੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ 1700-1800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 1800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਫਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ MSP ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ कि भाइयों सिर्फ 50 दिन, सिर्फ 50 दिन मेरे को दे दो, उसके बाद आपके सपनों का भारत आपको दिखा दूंगा, दे दूंगा। पर होया कि सपनों का भारत यानी कि ये भी क्या कि जेड़े हवाई चप्पल पहनने वाले ने उन्होंने मैं जहाज ते चढ़िया आया, जहाज में सफर करता देखना चाहना। पर होया कि जदों कोविड आया वो लोग जेड़े हवाई चप्पल पहनने वाले सन वो 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चल के गए। हवाई यात्रा तो उन्होंने की करनी सी, अपने मोढियां दे उत्ते अपने बच्चों दी लाशां ढोंदे गए, पुलिस दी डांगा खांदे गए। कि यही सी नवा भारत जिहदी कामना उदों कीती सी कि 50 दिन उसके बाद मैं आपको नया भारत, आपके सपनों का भारत दूंगा। सो उन्हां दी किसे गल ते GST दी लै लो, दूजा जिहड़ा स्टैप लिया हिंदुस्तान दी सरकार ने, उन्हें GST की गल की, एक वन नेशन वन टैक्स। पर अफसोस है कि सरकार जिथे उन्होंने फायदा है उथे अपने सूबे ही खत्म कर देंदी। जे GST वन नेशन वन टैक्स है तो फिर पेट्रोल नूं उहदे क्यों नहीं लिया गया? अज अगर पेट्रोल ते GST हो तो 40 तो 50 रुपए तक एक लीटर दे विच 40 रुपए ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ GST ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ GST ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਡਿਓਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ MSP ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਰਵੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਵੇਚੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨੇ ਫਸਲ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪੈਗਾ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ SDM ਕੋਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ DC ਕੋਲ। ਜੇ SDM ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ DC ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, SDM ਔਰ DC ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ 4 ਕਿੱਲੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਗਲੇ 'ਚ ਫਾਹਾ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। सर आपने एक और बात कही कि अभी हमें इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम सबको कोविड पे ध्यान देना चाहिए था कि हमारे जो पेशेंट्स थे वो बढ़ते जा रहे थे, उनको हॉस्पिटल हेल्थ केयर पूरी ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बिल ला के दिया। तो आप ये कहना चाहते हो एक तरह से कि हमेशा जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है ताकि लोग हमारी असुविधाओं को नज़रअंदाज कर सके और दूसरी चीज़ों पे ध्यान चला जाए। बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਛੇੜਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ GST ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ NRC ਸੀ, CAA ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੇੜੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਔਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, GST ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, NRC ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੋ, ਮੈਂ ਫਸਲ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ, ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਫਸਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ SDM ਜਾਂ DC, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ MSP ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 200 ਕੁਇੰਟਲ 300 ਕੁਇੰਟਲ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਏਗਾ? ਜਿੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਮਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਮਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ, ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰੂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਆਮ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ध्यान करना चाहिए है। अब अगला सवाल ये आता है कि एक तो किसान हमारे मोर्चा पे है ना, लेकिन अब हर कोई नहीं जा सकता क्योंकि कोविड की इतनी बुरी हालत है। अब इंसान घर में बैठ के उनको सपोर्ट कैसे करेगा, ये सवाल सबके मन में है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल तुसी कीता है। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। इसी तरीके ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ है। सर एक और सवाल था कि क्या धर्म को आंदोलन में लेकर आना चाहिए, क्योंकि हर किसान पंजाबी नहीं है और हर पंजाबी किसान नहीं है। मैडम ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵਰਤ ਕੇ, ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ, ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਫਸਲ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਫਸਲ ਉਗਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਠੱਪਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। सर अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिरी में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैडम मैं यही कहना चाहना है कि सानू उन्हां ताकतां तो सुचेत होना चाहिए हिंदुस्तान वासियां नूं, भारत दे हर बशिंदे नूं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਦਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਲਸਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਮ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। आप सबने सुना कि हमारे डॉक्टर साहब ने क्या बताया है। ये एक सिर्फ डॉक्टर की आवाज़ नहीं है, ये हमारी जनता की आवाज़ है जो आज इस स्टूडियो में गूंजी है। और इसी के साथ आप लोगों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि किसान का समर्थन क्यों ज़रूरी है। ऐसे ही मुद्दों पर हम दोबारा बात करेंगे, दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल हेडलाइन न्यूज़। डिस्काउंट्स, ऑफर्स, स्कीम्स किसे नहीं पसंद, पर इतनी आसानी से आप इतने रुपए बचा सकते हैं, किसे पता था। जी हाँ, अब आप ढेरों ऐसे डिस्काउंट ऑफर्स कहीं से भी पा सकते हैं, वो भी हर एक खरीद पर। फिर वो चाहे होटल हो, सैलून, रेस्टोरेंट, ट्यूशन सेंटर, आइल्स सेंटर, वीज़ा ऑफिसेज, वॉशिंग सेंटर, OPD, इवन मेडिकल शॉप्स पर। सिर्फ इतना ही नहीं,
पेट्रोल पंप और एयरलाइन टिकट्स पर भी। इन सभी के साथ जब आप किसी तरह का व्हीकल यानी कि स्कूटर, कार्स खरीदने जा रहे हैं, उस पर भी ये डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक एप्लीकेशन के जरिए। अभी अपना फोन उठाएं और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें ग्लोबल हेडलाइन न्यूज की ऐप और साथ ही पाए इन सभी पर ढेरों डिस्काउंट्स और नए गिफ्ट्स भी। हाँ दोस्तों, इस बात को हल्के में मत लीजिए, ये आपको दिला सकते हैं ढेरों रुपए की बचत। ये सब वैलिड है 3 महीने के लिए। उसके बाद ऐप पर सब्सक्रिप्शन लेनी होगी जो कि एनुअल होगी। तो देर किस बात की, डाउनलोड करें ग्लोबल हेडलाइन न्यूज की ऐप और पाएं ढेरों लाभ। बाकी जानकारी के लिए कॉल करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर।